जय जगन्नाथ। आपण देखुछंती आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल गायत्री टीवी। दर्शक बंधु, आम समस्ते गोटाए कथा निहाती भाव लक्ष्य करिथिबा जे वर्तमान ए समाज रे विवाह विच्छेद बेले समस्यार संख्या केमिति धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली। आगु अनेक फॉरेन कंट्री स्पेशली वेस्टर्न कंट्री गुड़िक एभली समस्या मान घटुथिबार आमे शुणुथिले, किंतु एबे सेही घटना बा सेही समस्या गुड़िक घटी चली खोद आम देश में। गोटाए कथा लक्ष्य करिथिबे, अधिकांश विवाह विच्छेद बढ़िबारे लागिछि शिक्षित एवं धनी श्रेणीर परिवार रे। संपत्ति प्रचुर, उच्च शिक्षित, कौनसी भी अभाव नहीं, तथापि विवाह विच्छेद एपरि काहीकि होउछि? तेबे जो कारण जो वैवाहिक जीवन में समस्या मान देखा दे ताहा विवाह विच्छेद पर्यंत जाउछि, जदि सही कारण गुड़ी को जानी तार समाधान दिगरे आमे उद्यम करिबा तो मैरिड लाइफ सुखरे अतिबाहित होगा सहित विवाह विच्छेद समस्यार मध्य समाधान हो पारिबो। विवाह विच्छेदर सबुठु बड़ कारण गुड़िक है वैवाहिक जीवन संपर्कित शिक्षार अभाव, सुसंस्कार अभाव, संयमतार अभाव एवं सहनशीलता बा त्यागर अभाव। वर्तमान आम शिक्षा व्यवस्था हेउची केवल चाकरी बा संपत्ति अर्जन निमित्त शिक्षा। वर्तमान आमे आम जीवन रे केवल सुख साधन सामग्री बा संपत्ति अर्जन पर शिक्षा लाभ करुछंती, किंतु आर्ट ऑफ लिविंग बा जीवन जीवार प्रकृत शिक्षा आम पाखरे नाही। तेणु सठिक ट्रैक रे आमे आम जीवनर गाड़ी को चलाई पारु नाहंती। विवाह पूर्वर विवाह भली पवित्र संस्कार को भल भाव न बुझा, विवाहटा प्रकृत रे कौन एवं जीवन रे विवाह करिवार वास्तविक आवश्यकता कौन, यह भल भाव न जानिबा ही सबुठारु बड़ भूल, जहाँकि निजर वैवाहिक जीवन को विषाक्तमय कर दे थाए। प्रकृत रे विवाह हेउची मनुष्य जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण घटना। आ हिंदू विवाह अनुसार विवाह हेउची पुरुष एवं नारीर सारा जीवन काल एकाठी जीवन यापन एक दृढ़ शपथ। शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से पति पत्नी गोटे आत्मा होइबा हेउची विवाह। विवाह हेउची वास्तव में एक विराट बुझामणा, एक विराट दायित्व, एक विराट संकल्प। केवल जीवन साथीर सुखरे नुहे बरं दुख बेले खराब समय मध्य साथ देवार एक दृढ़ प्रतिज्ञा हेउची विवाह। पति पत्नी परस्पर को निजर गोटे अंग, निजर गोटे बंधु एवं निजर जीवन साथी बोली मन करिबा निहाती आवश्यक। विवाहर उद्देश्य हैला पति पत्नी सारा जीवन सुख आउ दुख उभय रे साथी होई परस्पर छाई होई रहिबा। वैवाहिक जीवन रे केवल संभोग एटा गोटे मुख्य जिनिस नुहे कि सेही दाम्पत्य जीवनटा खाली हस खेल आउ रोमांटिक भरा आनंदर नुह। से वैवाहिक जीवनटा केवल शाढ़ी आउ परफ्यूम्र बास्नारे नुह कि जैविक मिलनर छाड़पत्र नुह, बरं एसबु व्यतीत पति पत्नी किसी दायित्व रही थाए, जहाकु कि पति पत्नी को मिसिकी तुलाइबा को पड़ी थाए। निजर वैवाहिक जीवन को सुखमय करी गढ़ी तोलिबा पई पति पत्नी दुई जन को ही निजर पारिवारिक आ सामाजिक कर्तव्य प्रति दृष्टि देबा को पड़िबो। आमे जदि भल भावे लक्ष्य करिबा, प्रकृत रे वैवाहिक जीवनटा हेउची चिंता, भावना आउ बहु समस्या सहित जड़ित जीवन। तेणु किछि विषय प्रति आमे जदि ध्यान देबा तो आमर वैवाहिक जीवन निश्चित भाव में सुखमय हो पारिबो। जो संसार रे पति पत्नी का चिंताधारा रे मिलन थाए, सेही संसार रे पति पत्नी परस्पर को केबे भी प्रेम एवं सम्मान देई न थांती। आउ से दाम्पत्य जीवन रे सर्वदा कलह लगी रही दाम्पत्य जीवन रे फाट सृष्टि हेबा सुनिश्चित। आउ जदि कौनसी पति निजको मालिक आउ निजर पत्नी को निजर दासी बोली भाबु थाए तो ताहा हेउची तार एक विराट भूल। आउ जदि निजर रूप सौंदर्य, निजर बापांक आभिजात्य, स्वामी ठारू निजको अधिक चतुर भाविबा तथा निजर शिक्षा एवं पदपदवीर अहंकार रे पत्नी निजर पति को अवहेला करुथाए तो ताहा मध्य हेउची तार एक विराट भूल। एभली मानसिकता को परित्याग न कले वैवाहिक जीवन केबे भी सुखमय होई परिबो नाही। जेहेतु प्रत्येक मनुष्यर भावना बा रुचि केबे भी सम्मान होई परिबो नाही, तेणु जेकोसी क्षेत्र में एकाठी रहिबा माने निश्चित छोट मोट झगड़ा लगी रहिबो ही रहिबो। ये गोटे अति साधारण कथा। मात्र से छोट मोट झगड़ा को दाम्पत्य जीवन में
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଧରି ନ ବସି ହାଲକା ଭାବରେ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ବି କାହାକୁ କିଛି କଟୁ କଥା କହିଦେଲା ତ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଝଗଡ଼ା ପରେ ପରେ ତାକୁ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଢ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ କାମରେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତିକି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କି କ'ଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଦୌ ମନେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀଟି କୌଣସି ବି ମାନସିକ ଚାପରେ ଥାଆନ୍ତି ତ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ବୁଝି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀଟି ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର ଦେବା ଜରୁରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାମୀଟି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ତ୍ରୀର ପରିବାରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାବିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ବିବାହ ପରଠାରୁ ନାରୀଟିକୁ ବାପ ଘର ଅପେକ୍ଷା ପତି ଘରେ ହିଁ ସାରା ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ କଳହର କାରଣ ହେଉଛି ବିବାହ ପରେ ଝିଅଟି ଶାଶୁ ଘରକୁ ସହଜରେ ନିଜର ଭାବିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଥାଏ ବା ନିଜର କରିବାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ରାଜି ନଥାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବିଷୟଟି ଗୋଟାଏ ନାରୀ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ତମର ବାପା, ତମର ମା ଏମିତି ନ କହି ବରଂ ନିଜ ବାପା ମା ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ବା କହିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତମ ମା, ତମ ବାପା ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି ତ ସ୍ୱାମୀଟି କେବେ ବି ଭାବିବନି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିବ ସେହି ପରିବାରକୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଭଲ ନ ପାଇଲା, ସମାଲୋଚନା କଲା, ନିଜର ନ ଭାବିଲା ତ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇପାରିନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଛଳନା ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରର ମର୍ମ କଥାକୁ ବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କୌଣସି ବି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ଆଦୌ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ସେହି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବା, ଯେତିକି ସହନଶୀଳ ହୋଇପାରିବା ତ ତାହା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିଥାଏ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧନ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତ୍ନୀ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭୁଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀଟି ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କାମଭାବନାକୁ ବୁଝି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଅନେକ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ପତ୍ନୀ ବା ପତି ଥାଇ ବି ଅନ୍ୟ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜର କାମଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଜର ସୁଖର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଭାବନା ଆସୁଥାଏ, ଯିଏ ବି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କରି ସୁଖରେ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ, ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ କେହି ବି ସୁଖରେ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସୁଖର ସଂସାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି, ନିଜର ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଗଡ଼ିଛି, ଆଉ ଜେଲର ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ ଅବା ନାରୀ ହେଉ କୌଣସି ବି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପରିଧିକୁ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମନକୁ ସଂଯମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମନରେ ଲଗାମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଏହି ମନ ହିଁ ସମସ୍ତ ନାଟର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମନକୁ ସଂଯମ ନ କଲେ ସେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ନିଜର ସୁନାର ସଂସାର ଛାରଖାର ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଖାସ୍ ଏହି ଲଗାମ ଛଡ଼ା ମନ ପାଇଁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ପରିଚିତ କି ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କି ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମନକୁ କୁତୁକୁତୁ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
କାହିଁକି ନା ଏହା କାହାରି ବି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମନରେ ଥରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଗଲେ ସାରା ଜୀବନ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି କୌଣସି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ପାର୍କ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ସୁଖୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନା କିଛି ନଲେଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।